वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। मंगल करता, विघ्न हरता, मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। अजर अमर है नाम तेरा, संकट हरता नाम है तेरा। हम है बालक तू जग पालक, हम है बालक तू जग पालक, पूजे सब तुझे है विनायक। पूजे सब तुझे है विनायक। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। विघ्न हरता, मंगल करता, विघ्न हरता, मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणेशा गणेशा देवों के देव गणेशा। गणेशा गणेशा, देवों के देव गणेशा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश
का तू है दुलारा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गण गणपते नमः, ओम 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 गण
सागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मङ्गलकारी हरि वासुदेवाय मङ्गलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विठ्ठलेश्वराय हरि वासुदेवाय विठ्ठलेश्वराय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मथुरेश्वराय हरि वासुदेवाय मथुरेश्वराय हरि वासुदेवाय गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय गोकुलेश्वराय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय गिरिराज धरण हरे वासुदेवाय कमल नयन हरि वासुदेवाय कमल नयन हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं स्वकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्येयं सदा परिभवग्नयभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् द्वितीयार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चिन्तासन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेण वः श्रियातान्निज आचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिको भवेत् तमहं सर्वदा श्रीमद्वल्लभनन्दनम् प्रभुरनन्दकुमारने स्वामिनी वृषभाचा कृतार्थं न संशयः
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे बोल्य बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ज्वालाकरालमृत्युग्रं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते अगनानान्तिमिरान्धस्य
જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે બોલ્યે બાલ કૃષ્ણ લાલ કી જય શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય શ્રી કુલદેવી માત કી જય શ્રી પિતૃનારાયણ ભગવાન કી જય શ્રી સદગુરુ ભગવાન કી જય નમઃ પાર્વતી પતયે પરમાનંદ સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ ધન નિકુંજ નાયક ભગવાન શ્રીનાથજી બાબાના ચરણારવિંદમાં વંદન કરું. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમારા પૂજનીય વિપ્ર ચરણોમાં વંદન કરું. આપ સૌ શ્રોતાઓ ભાઈઓ બહેનોના ચરણોમાં વ્યાસપીઠેથી મારા વંદન. ઉત્તર દિશાની અંદર પર્વતોનો રાજા હિમાલય અને એ હિમાલયના ઉત્તંગ શિખર ગૌરીશંકર શિખર ઉપર વિરાજિત ભગવાન જટાશેખર મહાદેવજીના મસ્તક ઉપરથી વહેતી પવિત્ર ધારા ગંગાધારા અને એ ગંગાજીના પાવન ઘાટ ઉપર અનશન વ્રત લઈને બેઠેલા હસ્તિનાપુર નરેશ ચક્રવર્તી પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતજીની કથા સંભળાવે છે. ભગવાન ગોકુળમાં આવે વ્રજની અંદર પધાર્યા અને જે જે કાંઈ લીલાઓ કરી છે એનું વર્ણન સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને સંભળાવે છે. પરીક્ષિતજી સુખદેવજી મહારાજને કહે છે, ગુરુદેવ, મારા મનને એક ક્ષણ પણ ભગવાનની કથાથી વંચિત ન રાખો. મારા મનને સતત ભગવાનની કથા સંભળાવો. રાજાને સાવધાન કરીને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજન, ભગવાન હવે પોગંડ વયના થયા છે.
કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. ભગવાનની ઉંમર વય એ ઓગંડ અવસ્થામાં પ્રભુ પધાર્યા છે. ભગવાન વેદવ્યાસ લખે છે આયા તતશ્ચ પૌગંડવય સ્ત્રીતો વ્રજે બભુવતોસ્તો પશુપાલ સંમતો. જોવો હવે ભગવાન વત્સપાલ મટેન ગોપાલ બન્યા છે. અત્યાર સુધી ગાયોના વાછરૂને ચરાવે છે, હવે ગાયોને પર ચરાવવા લાગ્યા છે. ગાયશ્ચરયંતો સખિભે સમમ પદ વૃંદાવનમ પુણ્ય અતીવ ચક્રતુઃ. ગાયોશ્ચરંત, ગાયોને પણ હવે ચરવા લાગ્યા છે, ગોપાલ બન્યા છે. આજ ભગવાન દાવજી મહારાજને અને મિત્રોને સાથે લઈ શ્રી યમુનાજીના કિનારા ઉપર આવ્યા છે. યમુનાના કિનારા ઉપર ઠાકોરજીની નિત્ય લીલાઓ થઈ રહી છે, નિત્ય નૂતન લીલાઓ કે જે લીલાઓનું શ્રવણ કરવાથી સાંભળવાથી જીવના મોહનો નાશ પામે છે. એવી અદ્ભુત લીલાઓ છે. ભગવાન મિત્રો સાથે રમત રમતા હતા અને એમાં ધેનુકાસુર નામનો કોઈ અસુર આવ્યો છે. નામ ધેનુકાસુર છે. આવ્યો છે ગદર્ભનું રૂપ લઈ, ગધેડાનું રૂપ લઈને આવ્યો છે. ભગવાન એને જુએ છે, ઓળખી ગયા કે આ તો કંસે મોકલેલો ધેનુકાસુર છે. ભગવાન દાવજીને કહે છે, મોટા ભાઈ આ સામાન્ય ગધેડો નથી, રાક્ષસ છે, અસુર છે, અને આપના હાથથી એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. હજી તો બંને ભાઈઓ વાતો કરે છે, ત્યાં પેલો ધેનુકાસુર પાછલા પગથી લાતો ઉડાડવા લાગ્યો છે, લાતો મારવા લાગ્યો છે. ભગવાને ઈશારો કર્યો દાવને, મોટા ભાઈ ઝડપ કરો. અને દાવજી દોડ્યા, ધેનુકાસુરના બંને પગ પકડ્યા, ગોળ ગોળ ફેરવે અને જોરથી પૃથ્વી ઉપર પછાડ્યો. મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયો. રાક્ષસ રૂપની અંદર ધેનુકાસુરનો ઉદ્ધાર થયો. ભગવાન સહિત ગોપ બાળકોએ તાલીઓના નાદ કરીને દાવજી મહારાજને બિરદાવ્યા છે, વધાવ્યા છે. ધેનુકાસુર એટલે મૂર્ખતાનું પ્રતીક છે. મૂર્ખ માણસ હંમેશને માટે પાછળથી જ લાતો મારે. સામી છાતી આવે ને એનામાં હિંમત નથી વાત કરવાની. મૂર્ખ માણસ હંમેશને માટે બીજાની વાતો પાછળથી જ કરતો હોય, પાછળથી જ લાતો મારતો હોય છે. મૂર્ખતાનું પ્રતીક છે. તો આજે ભગવાને ધેનુકાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. સંધ્યાના સમયે સૌ કોઈ નંદાલયની અંદર આવ્યા છે. બીજા દિવસનો પ્રાતઃ કાળ, ગાયો અને વાછરોને લઈ અને ભગવાન યમુનાના કિનારા ઉપર આવે એ પહેલા નંદાલયમાં સૌ ગોપ મિત્રોની સાથે પ્રભુ એકત્રિત થયા છે. બસ જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જાઓ. વ્યાસપીઠની સામે ઊભા ન રહ્યો. તમને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં ફટાફટ આવીને બેસી જાઓ. મોડું આવવું અને
પેલું બેસવું એવો આગ્રહ નહીં રાખતા. અને વ્યાસપીઠે જ્યારે ચાનો ઇન્ટરવલ પડે ત્યારે જ જેમને દર્શન કરવા હોય આવજો. જે કાંઈ સામગ્રી લાવ્યા હોય ત્યારે જ ધરાવવાનું. અત્યારે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જ જવાનું. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. ત્યાં દરવાજા પાસે એકાદ કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિને બેસાડો અને એમને કહેજો કે કોઈ સ્ટેજની પાસે ના આવે, જે આવે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જાય. બસ. માએ આજે બંને ભાઈઓને સવારનું શિરામણ પીરસ્યું છે. પ્રભુ આરોગી રહ્યા છે. અને ભગવાને મા યશોદાને નંદ બાવાને વાત કરે છે કે માં, ગઈકાલે દાવજીએ જંગલમાં એક મોટું પરાક્રમ કર્યું. મા યશોદા કહે, દાવે પરાક્રમ કર્યું? કહે, હા માં. બેટા મને કહે તો ખરું કે એવું ક્યું પરાક્રમ દાવે કર્યું? અરે માં, મોટા ભાઈને કાલે કોણ જાણે શું પરાક્રમ ચડ્યું, લઈને ગધેડાને મારી નાખ્યો. દાવજી કહે, માં એ ગધેડો કોઈ સામાન્ય ગધેડો નહોતો, ધેનુકાસુર હતો. ગધેડાનું તો રૂપ લઈને આવ્યો હતો. માં, અમે અસુરને માર્યો છે, ધેનુકાસુર. ભગવાન કહે, મોટા ભાઈ આટલી ઉંમરમાં માર્યો એક ગધેડો અને બડાઈ શું કાલના કરો છો? દાવજી માને કહે છે, જોને માં, કાલનો કૃષ્ણ મને ચીડવે છે કે મોટા ભાઈ ગધેડો માર્યો, ગધેડો માર્યો. માં, મારા ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તો આ મારા મિત્રોને પૂછો. ભગવાને એવી નજર મિત્રો સામે કરી. માએ પૂછ્યું કે ગોપ બાળકો બતાવો, દાવે શું કર્યું? અને ગોપ બાળકો બોલ્યા કે દાવજીએ ગધેડાને માર્યો. અને દાવને ગુસ્સો આવ્યો. કૃષ્ણ, હવેથી તારી સાથે ગાયો ચરાવવા હું નહીં આવું. રિસાઈ ગયા. ભગવાન કહે, એ જ કામ છે. જો આજનો દિવસ તમે ઘરે રહો તો કાલ તો પટાવીને પાછા લઈ લઈશ સાથે. આજ મારે લીલા કરવી છે. એ લીલામાં જો તમે સાથે હશો તો એ લીલા નહીં થાય. એ લીલા છે ભગવાન આજ કાલી નાગને નાથવાના છે. દાવજી મહારાજ એ શેષ નાગનું સ્વરૂપ છે. શેષની હાજરીમાં કાલીને નથાય નહીં. તો આ ધેનુકાસુરની લીલા માત્રથી દાવને ઘરે રાખ્યા છે. ભગવાન મિત્રોને લઈને શ્રી યમુનાના કિનારા ઉપર આવ્યા છે. ગેડી દડાની રમત એનું આયોજન થયું. ભગવાને અગાઉ શરત રાખી છે કે મિત્રો, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આ યમુનાજીનો ધરો છે, એમાં ભયંકર કાલી નાગ રહે છે. શરત એ છે કે જેનાથી દડો એ ધરાની અંદર પડે એમણે કાઢવા જવાનું. રમત પ્રારંભ થયો. થોડી વાર તો રમત વ્યવસ્થિત ચાલી, પણ ભગવાનની પાસે દડો આવ્યો અને ભગવાને જોરથી ગેડીના પ્રહાર કર્યો. દડો ઉછળી યમુનાજીના એ ધરાની અંદર પડ્યો છે કે જે ધરામાં ભયંકર કાલી નાગ રહે છે. મિત્રોએ તાલીનો નાદ કરીને કીધું, કૃષ્ણ, તારે હવે ધરામાં જવું પડશે દડો લેવા માટે. ભગવાન કહે, જઈશ. ખંભાર ઉપર જે ઉત્તરીય વસ્ત્ર હતું એની ભેટ વાળી, એ ભેટની અંદર વાંસળી ભરાવી અને ભગવાન કદમના વૃક્ષ ઉપર આવ્યા છે. પિતાંબરનો કછોટો વાળ્યો છે. ગોપ બાળકો ભગવાનને ના પાડે છે, કૃષ્ણ, દડો તો બીજો બનાવી દઈશું, પણ અંદર ભયંકર કાલી નાગ રહે છે, અંદર ન જતો. ભગવાન કહે, ન હાલે, નિયમ મેં બનાવ્યો છે, મારે જવું જ જોઈએ, મારાથી નિયમ તોડાય નહીં. અને ભગવાન એ યમુનાજીના ધરાની અંદર કુદાકો મારીને પડ્યા છે. યમુનાજીના જે જળ હતા એ આમ તેમ થયા. નાગ પત્નીઓ, નાગણીઓ છે એ ભગવાનને જુએ છે.
ભગવાનના દર્શન થયા અને નાગપત્નીની અંદર જે ઝેર હતું એ ઝેર જતું રહ્યું છે. ભગવત દર્શનનું સાચું સાફલ્ય એ છે કે ભગવાનના દર્શન થાય અને વિશ્વ વૃત્તિ અંદર રહેલી છે નાશ પામે, તો જ સાચું દર્શન. ભગવાનની ગમે એટલા દર્શન કરીએ, ગમે એટલી યાત્રાઓ કરીએ, તીર્થમાં સ્નાન કરીએ, પણ જો આપણી વૃત્તિ ન બદલે તો આ બધું નકામું છે. દર્શન માત્રથી અને સ્પર્શ માત્રથી જીવની વૃત્તિ બદલવી જોઈએ. બસ નાગણીઓની અંદર જે ઝેર હતું એ ઝેર જતું રહ્યું છે. ભગવદ ભાવ પ્રગટ થયો છે. ભગવાનના એ અલૌકિક સ્વરૂપને જોઈ નાગપત્નીઓ ભગવાનને વિનંતી કરે છે, હે બાળક, લાગે છે તને ખ્યાલ નથી, આ ધરાની અંદર ભયંકર કાલી નાગ રહે છે. અત્યારે સૂતો છે, પણ જો જાગશે તને મારશે તો બાળ હત્યાનું પાપ અમને લાગશે. આયા નાગણીઓ જૂઠું બોલી છે. મેં સાંભળ્યું છે, ઓ મને ખ્યાલ નથી. જો આ સાંભળેલી વાત હું તમને કરું છું કે નાગણી પોતે ઈંડા મૂકે, એ ઈંડામાંથી નાગ જન્મે છે, ત્યારે નાગણી એના બચ્ચાને ખાઈ જાય છે. આવું મેં સાંભળ્યું છે ભાઈ. જે નાગણી પોતાના જ બચ્ચાને ખાઈ જતી હોય એને બાળ હત્યા લાગે, છતાં અહીંયા બોલે છે કે મને બાળ હત્યા લાગશે. એનો મતલબ એ છે કે ભગવદ ભાવ પ્રગટ થયો છે. કેટલા બધા પ્રલોભનો આપે છે. સોનાનો હાર આપું, તું જતો રે, તું અહીંયા શું કામ આવ્યો? ત્યારે ભગવાને પ્રત્યુત્તર આપ્યો છે કે હું અને મારા મામા મથુરાની અંદર ચોપાટ રમતા હતા અને એમાં હું કાલી નાગનું મસ્તક હારી ગયો છું, એ મસ્તક લેવા આવ્યો છું. મારે તારા પતિ કાલીનું કામ છે ને જગાડ. અને હવે નાગપત્ની કાલીને જગાડે છે. કઈ રીતે? ચરણ ચાપીને મૂછ મરડી, નાગણે નાગ જગાડ્યો, ઉઠો ને બળવંત બળિયા, બારણે બાર નાગ સે
નાગ પત્નીઓએ કાલીને જગાડ્યો છે. કાલી જાગ્યો. 1000 જેને ફેણા છે એવો કાલીનાગ જાગ્યો છે. ભગવાનને જોયા અને કાલીનાગ દોડ્યો છે. દોડી ભગવાનના આખા શરીરે વીંટળાઈ ગયો છે. અહીંયા ભગવાને પોતાની યોગ શક્તિ દ્વારા પોતાના શરીરને સાવ દુબળું કર્યું અને નાગની પકડમાંથી ભગવાન છટકા છલાંગ લગાવે. કાલીની ફેણ ઉપર ભગવાન આવ્યા અને બંસરી હાથમાં લઈ અધર ઉપર ધારણ કરે અને વેણુના નાદે કાલીની ફણા ઉપર પ્રભુ ડોલવા લાગ્યા છે. હાલો કાલીના મસ્તક ઉપર એટલા બધા પ્રહાર થયા કે કાલીની અંદર જે ઝેર હતું એ ઝેર ભગવાને ઓકાવી દીધું છે અને હવે તો રુધિરનું વમન કરવા લાગ્યો. કાલી નિર્બળ બન્યો, નિસ્તેજ બન્યો, બલહીન બન્યો. ભગવાનના ચરણની અંદર કાલીએ નમસ્કાર કર્યા છે. ભગવાન કાલીનાગને કહે છે, હે કાલી, હવે તું આ યમુનાજીના ધરાને છોડીને જતો રહે. યમુનાજીનું આટલું બધું પવિત્ર જલ એને તે ઝેરવાળું બનાવીને તું અહીંયા રહે છે. કાલી ભગવાનને વિનંતી કરે છે, પ્રભુ, જો આ ધરામાંથી હું બહાર નીકળીશ તો મને ગરુડ મારી નાખશે. મારે ક્યાં જવું પ્રભુ? ભગવાને કાલીને રમણક દ્વીપની અંદર મોકલ્યો છે. નાગાલયમ રમણકમ કસ્માત્યજ્ય કાલયઃ કૃતમ કિમ વાસુ પરગણસ્ય તૈનિકેન સમંજસઃ. નાગાલયમ રમણકમ કસ્માત્યજ્ય કાલયઃ. રાજાનો પ્રશ્ન છે. કાલીને ભગવાને માર્યો નથી, જો નિગ્રહ કર્યો છે, નાથ્યો છે. કાલિય નાગ એટલે સાક્ષાત કાળ છે. ભગવાન કાળને મારતા નથી, પોતાના ભક્ત દ્વારા કાળનો નાશ કરાવે છે. આગળ મુચકુંદની કથા આવશે. નિગ્રહ કર્યો છે, નાથ્યો છે. રાક્ષસોને માર્યા ભગવાને અને સ્થળની શુદ્ધિ કરી. કાલીનાગને નાથી અને ભગવાને જળની શુદ્ધિ કરી અને હવે ભગવાન ફળની શુદ્ધિ કરવા આગળની લીલા કરે છે. સ્થળ, જળ અને ફળ આની શુદ્ધિકરણ કરવું એ ભગવાનનું પ્રથમ કર્મ છે. મિત્રોને લઈને પ્રભુ વનમાં આવ્યા છે. ગાયો ચરી રહી છે. અચાનક વનમાં ફરતી આગ લાગી છે. ગોવાળો ત્રાહિમામ પુકારી ગયા છે.
ભગવાનને કહે છે કૃષ્ણ બચાવ, ફરતી આગ લાગી છે, હવે ક્યાં જવું? ગાયો ભાંભરવા લાગી છે. ભગવાને મિત્રોને કીધું છે, મિત્રો કોઈ ગભરાશો નહીં, એક કામ કરો, આંખો બંધ કરી હરિસ્મરણ કરો. કથાનો પ્રસંગ બહુ સરસ છે. ગોપ બાળકોએ પોતાની આંખો બંધ કરી અને હરિસ્મરણ કર્યો, અને થોડી વાર પછી જે આંખ ખોલે ત્યાં દાવાનો શાંત થઈ ગયો છે. દાવાનળનું પ્રભુએ પાન કર્યું છે. આ કથામાંથી મારે અને તમારે બોધ શું લેવાનું છે? આ પ્રસંગમાંથી દાવાનળ વનમાં જ લાગે છે. આજે ઘરે ઘરની અંદર દાવાનળ લાગેલો છે. સાસુ વહુ વચ્ચેનો ક્લેશ એ દાવાનળ છે. દેરાણી જેઠાણી વચ્ચેનો દાવાનળ, પિતા પુત્ર વચ્ચેનો દાવાનળ, ભાઈ ભાઈ વચ્ચેનો દાવાનળ, આ સંસાર રૂપી વનમાં ફરતો દાવાનળ લાગેલો છે. આ દાવાનળથી બચવાનું એક જ સાધન છે, હરિસ્મરણ. ભગવાને ગોપ બાળકોને એ જ બતાવ્યું, આંખો બંધ કરીને હરિસ્મરણ કરો. બસ પરિવારના સભ્યો બધા સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતા હોય તો ભાઈ ક્યારેક ક્યારેક એવું બને, નાના મોટા ક્લેશો થતા હોય છે. પણ એ કજિયા અને કંકાસનું સમાધાન છે મૌન. બોલવું નહીં, મૌન બની જવું. બસ ક્યારેક એવું બને કે ભાઈ સાસુમાને ગુસ્સો આવી ગયો અને બે શબ્દ વહુને કહે તો વવે સામો જવાબ નહીં આપવાનો, મૌન બની જવાનું. મૌન બની ભજન કરવાનું, હરિનામ સ્મરણ કરવાનું. ક્યારેક એવું બને કે વહુને કાંઈક ગુસ્સો આવે અને સાસુને બે શબ્દ કહી દીધા તો સાસુમાએ મૌન બની જવાનું, હરિસ્મરણ કરવાનું. તમે બોલશો નહીં એટલે એ ઝઘડો આગળ નહીં વધે, ત્યાં ને ત્યાં અટકી જશે. તુરત જ સમાધાન. ઝઘડા વધે છે શેમાંથી? સામું બોલવાથી. વહુ બેચારી સાસુને પૂછે કે આજે શેની રસોઈ કરશું, શું બનાવશું? કહે ગુવારનું શાક ખાવું છે. વહુ માર્કેટમાં જાય, જોવે એની જગ્યાએ કઈ બીજું શાક લઈને આવે છે. રસોઈ બની ગઈ, થાળી પીરસાણી અને સાસુમાને બોલાવ્યા. હવે તો મમ્મી કહે છે, પેલા બાઈજી કહેતા બાઈજી. હા ચાલો મમ્મી જમવાનું તૈયાર છે. મમ્મી આવે, આમ થાળી પીરસાણી અંદર નજર કરે, અરે તને ગુવારનું શાક કરવાનું કીધું તું, આ વટાણા ક્યાંથી લાવી? ગાળુનો વરસાદ વરસાવ્યો. એટલે ઓલે વિવેકી વહુ છે ને ધીમેકથી એમ કહે કે મમ્મી ગુવાર તમારી ઉંમરનો હતો એટલે પછી વટાણા લઈને આવી. સમજાઈ ગયું ને? એમાં તો તમારી ઉંમરનો હતો એટલે લઈને ન આવી. બોલવાથી ઝઘડા વધે છે વાલા. કથાનો હેતુ એ છે. એક જગ્યાએ કથા ચાલુ હતી. ગોર મહારાજ ઉતારે ભગવાનની સેવા પૂજા કરતા હતા. ત્યાં એક દીકરી આવી.
ગોરબાપાને કીધું, ગોરબાપા તમે કાંઈ જાણો છો? કહે બેટા શું છે? કહે બસ સાસુ વહુના ઝઘડા ચાલ્યા જ કરે છે. મારી સાસુ મને બહુ ગાળ્યું દે છે. એકવાર એ ચાલુ થઈ જાય ને એટલે એને બંધ થતા નથી આવડતું. કલાક 1.5 કલાક ગાળ્યુંનો વરસાદ વરસાવે છે. એટલે મહારાજે વિચાર કર્યો કે એક હાથે તાલી ન પડે. પછી પૂછ્યું, દીકરી આટલી બધી તારી સાસુ તને ગાળો બોલે છે તો તું કઈ કહેતી નથી? એને કે નવે નવી આવી ત્યારે તો કઈ નહોતી બોલતી, પણ હવે તો બબે હું દઉં છું એમ. કે છે એના મંત્રો છે, સાસુ વહુના ઝઘડા શાંત થઈ જાય એવા મંત્રો છે. એક કામ કરજે, આવતીકાલે તારા પગના અંગૂઠાથી માથા સુધી થાય એમ ડબલ વડો કાળી ઊનનો દોરો લેતી આવજે, દોરો બનાવી દઈશ. સાસુ વહુના ઝઘડા શાંત. અરે બાપા તમે જ ભગવાન મારા માટે, હું છૂટું આમાંથી, હવે કંટાળી ગઈ છું. બીજે દિવસે સવારે પેલી દીકરી એ ઊનનો દોરો ગોરબાપાને આપે છે. લ્યો બાપા. દીકરી જોવે એમ ગોરબાપાએ એ કાળી ઊનના દોરાને 5-7 ગાંઠો વાળી થોડાક હોઠ ફફડાવ્યા. શ્રદ્ધા તો બિહાડવી ને, અગરબત્તીનો ધૂપ આપ્યો. લે બેટા આ દોરો. બાપા આનું શું કરવું? બાવડે બાંધવું, ગળે બાંધવું, ક્યાંય બાંધવાનો નથી. તો તારે કમરમાં ભરાવીને રાખવાનો. તારે સાસુ ગાળો દે એટલે દોરો લઈ અને તારે તારા મોઢામાં મૂકી દેવાનો અને 2 દાઢની વચ્ચે દોરાને જોરથી દબાવવાનો. તારે જે દાજ ઉતારવી ને દોરા ઉપર ઉતારજે, સાસુ ઉપર નહીં. પછી કે તારી સાસુ ગાળો દેતી બંધ થઈ જાય એટલે દોરાને મોઢામાંથી બહાર કાઢી ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ વળી કમર સાથે રાખી દેવાનું. વળી ગાળો બોલે એટલે તરત જ દોરો લઈને મુખમાં મૂકીને દબાવવાનું જોરથી. એક મહિનાનો પ્રયોગ છે આ. અને સાંભળ, મોઢામાં દોરો હશે અને સાસુમાને એક સામો શબ્દ વાળ્યો ને તો સમજી લેજે આ દોરાનો પ્રભાવ એવો છે કે સાસુ વહુના ઝઘડા તો બંધ થઈ જશે, પણ પતિ પત્નીના ઝઘડા ચાલુ થઈ જશે જો મોઢામાં દોરો હશે ને બોલી તો. અને એ સમસ્યાનું સમાધાન નથી, એ ઝઘડાનું સમાધાન નથી, એના કોઈ દોરા નથી. ભલે બાપા. દોરો લઈને ઘરે આવી અને ડેલી ખોલીને જે હજી પગ દીધો ને ત્યાં સાસુમાં તૂટી પડ્યા. જેમ ભૂખી સિંહણ શિકાર ઉપર તૂટી પડે એમ. કાળુનો વરસાદ. આ ભાગવત પુરાણ છે ને બહુ નાનું છે વાલા. 7 દિવસે એની પૂર્ણાહુતિ થઈ શકે, પણ હાહો પુરાણ બહુ મોટું. વર્ષો વયા જાય ને તો એની પૂર્ણાહુતિ ન થાય, એવડું મોટું હાહુ પુરાણ છે. ઓલી દીકરીએ દોરો હતો એ લઈ અને પોતાના મોઢામાં મૂકીને 2 દાઢની વચ્ચે દબાવે. સાસુ જેમ વધારે ગાળો દે એમ વધારે દબાવે. અડધો કલાક થઈ. સાસુ મને મજા ના આવે, આજ કાંઈ બહુ સામું બોલતી નથી, બટાજટી બોલતી હતી ને મજા આવતી હતી, પણ આ સામું ન બોલે એટલે સાસુમાં બંધ થઈ ગયા. એટલે આને તરત દોરાને પાણીથી ધોઈને રાખી દીધું. વળી જમવા બેઠા ને એની રામાયણ પાછી. વળી દોરાને લઈને દાઢની વચ્ચે દબાવ્યો. આમ 1 મહિનાનો પ્રયોગ પૂર્ણ થયો અને સાસુમાને પસ્તાવાનો પાર નથી રહ્યો. અરે મને આવી ખાનદાન કુળની દીકરી મને મળી, મેં એની કદર ન કરી, એને ગાળો આપવા મેં કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું. આજથી હું વ્રત લાવું છું કે મારી દીકરાની વહુ જ નથી, મારી દીકરી સમાન છે અને આજથી હું મારી વહુને ગાળ નહીં આપું. સંકલ્પ કરી લીધો છે. દોરામાં કોઈ જાદુ નથી, કોઈ ટોણા નથી, કોઈ મંત્ર તંત્ર નથી.
સમાધાન કઈ રીતે થયું? વહુ મૌન બની ગઈ 1 મહિનો, એટલે સમાધાન થયું છે. તો ભાગવત એ બતાવે છે કે ક્લેશ કંકાસ રૂપી દાવાનળ લાગે ત્યારે બોલજો નહીં. ભાગવત સાંભળ્યા પછી મનમાં અહીંથી ઊભા થાવ ને એક ગાંઠ વાળી લેજો કે ઘરમાં કદાચ કોઈના ઘરમાં આવું બને જ નહીં, ઠાકોરજી કૃપા કરે, ક્લેશ જ ન થાય. પણ કદાચ ઝઘડો થાય, ગાંઠ વાળી લેજો કે અમે એકાબીજા સામું નહીં બોલીએ. બસ વહુ સાસુની સામે ન બોલે, સાસુ વહુની સામે ન બોલે, મૌન બની જાય, સાવધાન બની જાવ. બસ ભાગવત એ બતાવે છે તમને. દાવાનળ આપોઆપ મટી જશે, ક્લેશ આપોઆપ શાંત થઈ જશે.